सर्वावतार धर्तारम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम वंदेहम श्रेष्ठ देवम तम हरिकृष्ण मनोहरम। श्री स्वामिनारायण मंदिर विरसद में विराजमान अति प्रतापी घनश्याम महाराज, लक्ष्मीनारायण देव, हरिकृष्ण महाराज वगैरह देवों, परम पूज्य सद्गुरु ज्ञानजीवनदासजी स्वामी एमनी अक्षरवासना 50 वर्ष पूर्ण थया ए निमित्ते भव्याति भव्य आ दिव्य महोत्सव सद्गुरु वंदना महोत्सव ए उत्सवना माध्यमथी व्यासपीठ द्वारा जो कथामृतनो पोतानी रसाळ शैली में श्रीमद सत्संगी जीवन कथानु रसपान करावता देश विदेश में प्रसिद्ध मूर्धन्य कथाकार परम पूज्य सद्गुरु नित्य स्वरूपदासजी स्वामी आ महोत्सवनु जेमने निर्माण कर्युं छे एवा परम पूज्य अहीं मंदिरना कोठारी स्वामी केशवचंद्रदासजी स्वामी, बगसराथी पधारेला लक्ष्मी प्रसाद दासजी स्वामी, हमणा जेमणे प्रवचन कर्युं एवा संस्कृत पाठशाळानुं सुचारू रूपे संचालन करता एवा हरिओम प्रकाश दासजी स्वामी, पूज्य श्याम स्वामी तथा आ उत्सवनुं खूब ज सुंदर संचालन करे छे एवा गुणसागर स्वामी, ज्ञान प्रकाश स्वामी वगैरह संत मंडल सभा में विराजमान सौ संतों आ उत्सव में जेओए पोतानी सदलक्ष्मीनो व्यय कर्यो छे एवा मुख्य यजमान, सहयजमान, कथाना यजमान वगैरह सौ यजमानों सौने भावथी जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों, परम पूज्य ज्ञानजीवनदासजी स्वामी ने धाम में गया ने 50 वर्ष पूर्ण थया। कोईपण माणस अपना घर में पण कोई ने कोई स्वजन गमे ते मृत्यु पामता होय पण 50 वर्षे कोई एटલું બધું याद करता नहीं। घणी वार तो આપણે 2-4-6 महीना में पण भूली जईए छे, पण परम पूज्य ज्ञानजीवनदासजी स्वामीनुं एवुं विराट व्यक्तित्व, आकाश जेवुं ऊंचुं अने समुद्र जेवुं ऊंडुं, जेना कारणे एमनी साधुता मेरुना शिखर जेवी साधुता, जेना कारणे आज 50-50 वर्षोना वायणा वही गया पण आपणे हजी पण स्वामी ने याद करीए छीए। स्वामी चरोतरना गामडा में फरता पोते खूब ज वितरागी, वैरागी, हरिभक्तों ने राजी करवा माटे स्वामी पोते वहेला सवारे उठीने मालपुड़ा करे, मणना 2 मणना लोटना। दूधपाक ने मालपुड़ा चरोतर में बहु प्रसिद्ध अने हरिभक्तों ने राजी करे। पोते पाछा जमवा बेसे त्यारे सूको रोटलो ने छास, रोटला ने चोळीने छास में जमे एवो स्वामीनो वैराग। अने स्वामी अहीं स्वामीनी ओरडी छे ने अहीं विरसद में मंदिरनी सामे ज छे, त्यां बेसीने स्वामी अखंड जे हरिभक्तो आवे, बाळको आवे ने अखंड साकर वेचता एवा परम दयाळु। आजे पण जो आपणे आ पोस्टर में स्वामीनी मुखाकृतिना दर्शन करीए त्यारे आपणे देखाय के केटलो सौम्य स्वामीनो चेहरो। उपनिषदों में जे महापुरुषों माटे श्रोत्रिय अने ब्रह्मनिष्ठ शब्द प्रयोज्यो छे, श्रीमद भगवद गीता में जेने स्थितप्रज्ञना लक्षणों थी बिरदाव्या छे एवा संत भक्तों ने एवा परम पूज्य ज्ञानजीवनदासजी स्वामी खूब ज दयाळु महापुरुष हता। आम तो महाराजनी साथे आवे अने नंद पंक्तिना संत जेवा संत हता, पण आपणा सौना कल्याण माटे महाराजे थोड़ाक पाछळथी मोकल्या स्वामीने। ए स्वामीने सेवीने आ यजमान आ ज्ञान सत्संग मंडळ अहीं बेठुं छे मुंबईनुं, ए जेने मंडलनो प्रारंभ करावेलो एवा मुक्तराज रमण काका, उत्तरसंडाना एक बाबू काका हता, एवा घणा बधा
અનાદિ મુક્તો એ બધા સ્વામીને સેવીને એવી સ્થિતિને પામ્યા તો સ્વામી કેવા હોય વિચાર કરો. ભલે સ્વામી આમ લૌકિક દ્રષ્ટિએ બહુ ભણેલા નહોતા, એમના જીવનમાં આવે છે કે સ્વામી ભણતા હતા, પણ સ્વામી પછી બહુ બીમાર થઈ જતા હતા અને પછી એમના ગુરુએ કીધું કે આપણે ભણવાનું તમે ભણ્યા જ છો, હવે આપણે આ ભણવું નથી, તમે સેવા કરો અને કથા વાર્તા કરો, ગામડા ફરો. આ લોકની દ્રષ્ટિએ બહુ ભણેલા નહોતા, પણ આપણો સંપ્રદાય તો વાણી કરતાં પણ વર્તનનો સંપ્રદાય છે. મહારાજ વખતે શ્રીજી મહારાજે સંતોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. મહારાજે કીધું કે કંઈક અમદાવાદના કોઈ ગામડા હશે, એમાં સત્સંગ કરાવવા માટે કોણ જશે? થોડુંક કાઠું ગામ હશે, થોડું અઘરું સત્સંગ કરાવવાનું. સૌરાષ્ટ્રમાં ને કચ્છમાં તો વાંધો આવે નહીં, પણ ગુજરાતમાં સત્સંગ કરાવો કાઠો સ્વામી. પણ હવે બધા હરિભક્તોને કથા વાર્તાના અંગ પડ્યા છે. નકર હરિભક્તો સંતોને રસોઈ આપે અને સંતો હરિભક્તોને જમાડે. અરસપરસ રસોઈ પાણી ચાલે, પણ કથા વાર્તાના અંગ ઓછા હતા. પણ હવે ધીમે ધીમે આવા મોટા સંતોની પારાયણો, કર સભાઓ, સંતોના વિચરણના કારણે બધાને કથા વાર્તાના અંગ પડ્યા છે. તો મહારાજે કીધું કે સત્સંગ કરાવવા કોણ જશે? એટલે કથા વાર્તામાં કુશળ સંતો હતા, એમણે થયું કે જો મહારાજ આપણને આજ્ઞા કરે ને તો આપણે બરાબર પ્રભાવ પાડી દઈએ. મહારાજને સંતો કહે કે મહારાજ જો આપને આજ્ઞા હોય તો અમે જઈએ, ભલે ગમે તેવું કાઠું ગામ હશે, અમે સત્સંગ કરાવીને આવશું. મહારાજ કે વાંધો નહીં. 4-5 સંતો એવા સારા વાચાળ કથાકાર સંતો હતા, એમને મહારાજે મોકલ્યા. સંતો એ ગામમાં ગયા, બહુ સારી વાત કરે, વાક ચાતુર્ય, એટલે બધા માણસો પણ આવે, રાજી થાય, આખું ગામ આવે ને કે બહુ ભારે વાતો કરે છે સંતો. પણ સંતો પછી કહે કે કંઠી પહેરો, સત્સંગ કરો, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશરો કરો, તો કોઈ આશરો કરે નહીં, ખાલી વખાણ કરીને ખંખેરીને પછી વહી જાય. 1 મહિનો સંતો રોકાણા, પણ એકેય સત્સંગી થયો નહીં. સંતો તો પાછા આવ્યા ઉદાસ ચહેરે. મહારાજે કીધું કેમ થયું? અરે મહારાજ, બહુ કાઠું ગામ છે, એક પણ સત્સંગી ના થયો. મહારાજે ફરીને સંતોની સભા બોલાવી. સંતોને કીધું કે હવે કોણ જશે? સંગીતકાર સંતો ઊભા થયા કે મહારાજ જો તમે આજ્ઞા કરો ને તો અમે બરાબર રાગ રાગીને ને સંગીતને બરાબર રેલમછેલ કરીએ ને સત્સંગનો જામો કરાવી દઈએ. મહારાજ કે વાંધો નહીં, સંગીતની મંડળી આખી તૈયાર કરી 4-5 સંતોની, તમે જાઓ. એ સંતો ગયા. ગામના ચોરા હતા, ત્યાં સંતો ઉતરતા. ત્યારે તો મંદિર હતું નહીં, રામજી મંદિરના ચોરા હોય અથવા તો કોઈ એવું મંદિર હોય, એમાં સંતો ઉતરતા. અને સાંજના સમયે બધા આવે, કારણ કે દિવસે ખેતીવાડી કરતા હોય. આખું ગામ ભેગું થાય અને એવી સરસ સંગીતની સુરાવલી સાથે કીર્તન ભક્તિ કરે. લોકો મનોરંજન થાય, બધાને આનંદ થાય. બધાને 1 મહિનો સુધી સંતો એવી કીર્તન ભક્તિ કરી. પણ સંતો પછી કથા વાર્તા કરીને કહે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રય કરો, કંઠી પહેરો, તો એક પણ જણ કંઠી પહેરવા તૈયાર થાય નહીં. 1 મહિનો રહ્યા, એક પણ સત્સંગી થયો નહીં. એ પણ સંતો પાછા આવ્યા. પછી મહારાજ કે કેમ થયું, કેટલો સત્સંગ થયો? મહારાજ, અમે કીર્તન ભક્તિ કરીએ ત્યારે આખું ગામ આવી જાય સાંભળવા, પણ પછી કોઈ કંઠી પહેરતું નથી. પછી મહારાજે ફરીને સંતોની સભા કરી. અને વિદ્વાન સંતોને તૈયાર કર્યા. વિદ્વાન સંતો તૈયાર થયા કે અમે મહારાજ આપની આજ્ઞા હોય તો જઈએ અને સત્સંગ કરાવીએ. પછી મહારાજે વિદ્વાન સંતોને ગામ મોકલ્યા અને વિદ્વાન સંતોએ ભાગવતની ને ગીતા અને રામાયણની સુંદર ચોપાઈઓ, શ્લોકો એનું ગાન કર્યું ને બધાને મનોરંજન ખૂબ થયું. પણ કોઈ 1 મહિનો રહ્યા, એક પણ સત્સંગી થયા નહીં. ત્યારબાદ પછી મહારાજે, એવું કહેવાય છે કે આત્માનંદ સ્વામી અને ધ્યાનાનંદ સ્વામી બહુ ભણેલા નહીં, અખંડ ભજનાનંદી ધ્યાન કરે આખો દિવસ. એ બંને સંતોને 4-5 સંતો સાથે મોકલ્યા. સંતોએ કીધું કે મહારાજ, અમને તો કથા નથી આવડતી, અમે વિદ્વાન નથી, અમને કીર્તન નથી આવડતું. મહારાજ કહે કે તમારું વર્તન વાતો કરશે, તમે જાઓ. અને સંતો ગયા. આખો દિવસ ભિક્ષા માગવા પણ ન જાય, માથે ઓઢીને ધ્યાન કરે, માળા કરે, ભજન કરે. લોકોને બહુ ગુણ આવ્યો કે આ સંતો તો બહુ સારા છે.
ધીમે ધીમે બેસવા માંડ્યા સંતો પાસે. સંતો મહારાજની જે આવડે એવી કાલી ગેલી ભાષામાં વાતો કરે મહારાજના લીલા ચરિત્રની, મનુષ્ય દેહની દુર્લભતાની. ને એમ કરતાં કરતાં 1, 2, 3 એમ કરતાં કરતાં બધા સત્સંગી થવા માંડ્યા. અને 150 થી 200 જણ એક જ મહિનામાં બધા સત્સંગથી રંગાઈ ગયા. પછી સંતો જ્યારે ગઢડા આવ્યા ત્યારે બધા પણ તૈયાર થયા કે અમારે પણ ભગવાનના દર્શન કરવા છે. અને એ સંઘ લઈને સ્વામી આવ્યા અને મહારાજ ખૂબ રાજી થયા. કહેવાનો ભાવ કે આ આપણો સંપ્રદાય વર્તનનો સંપ્રદાય છે, મારે કહેવું ના જોઈએ, પણ આપણા સત્સંગમાં ખૂબ મોટા મોટા વિદ્વાન સંતો થયા છે. સ્વામીના સમકાલીન પણ બહુ મોટા મોટા સંતો હતા. એમની પાછળ આવી પારાયણ થતી નથી, આવા સદગુરુ વંદના મહોત્સવ થતા નથી. પૂજ્ય સ્વામીને દામગ્યાને 50 વર્ષ થયા. દેશ વિદેશમાં અમે ફરીએ, અમને એમના હેતવાળા હરિભક્તો સ્વામીના મળે, પણ આજે પણ સ્વામીને અહોભાવથી યાદ કરે એવું સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ હતું. આ સદગુરુ વંદના મહોત્સવ દ્વારા ઘણા બધા સ્વામીના હિતવાળા હરિભક્તોએ સ્વામીને શ્રદ્ધા સુમન અને ગુરુ ઋણમાંથી મુક્ત થવા યત્કિંચિત જે પ્રયાસ કર્યો એ ખૂબ પ્રશંસનીય છે, શ્લાઘ્ય છે, સ્તુત્ય છે. આ વિરસદનું સ્વામી હરિઓમ સ્વામીએ ઘણી બધી વાત કરી. આ મંડળે ખૂબ સારો વિકાસ કર્યો. એ સંતોને પણ આપણે ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરીએ, એમને વંદન કરી. આ વિરસદ ધામનો ખૂબ જ વિકાસ કર્યો. આપણે સ્વામીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ કે સ્વામી અમારા પર ખૂબ જ તમે અમી દ્રષ્ટિ રાખજો. ભલે ધામમાં બેઠા છો, પણ અંતકાળે મહારાજ સાથે અમને સૌને તેડવા માટે આવજો, એવી આપણે આજે હૃદયથી મહારાજને પ્રાર્થના કરશું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.